हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप टॉपिक करन लगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लाइट का। ठीक है, तो ये मैं जी वीडियो बना रहा इंग्लिश तो पंजाबी दोनों मीडियम वालों लिए बना रहा। इन वीडियो को ध्यान नाल सुनना है। ईजी कंसैप्ट है, कोई वो नहीं है, कोई काली नाल नहीं, आराम नाल समझांगे आप। ठीक है, लो शुरू करिए आप। जस्ट वेट। लाइट पहले नंबर ते लाइट के बारे पता हो बेटा। लाइट लाइट नूं की कहने प्रकाश। प्रकाश पहले नंबर ते आपां नूं सारिਆਂ नूं पता होना चाहिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा विच चलदा है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा विच चलदा है। दूसरे नंबर ते आंदा रिफ्लैक्शन क्या होंदी है, परावर्तन की हुंदा है। परावर्तन की हुंदा है जदों प्रकाश की किरण, जिवें देखो अपने को शीशा है, प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकरा के उसे माध्यम च वापस चलेगी, इधरले माध्यम च नहीं पहुंची, दूजे माध्यम च। दो माध्यम ने ना, एक इधरला माध्यम है, एक इधरला। कि प्रकाश की किरण आई, टकराई, उसे माध्यम च वापस चले जावे तो उन्होंने कहने आपां परावर्तन या रिफ्लैक्शन। तो जिहड़ी किरण आंदी है उन्होंने आपां कहने आपती किरण। ठीक है, जिहड़ी किरण आंदी है उन्होंने आपती किरण कहने। जिहड़ी चीज़ टकरा के उधर नूं जांदी है उन्होंने कहने आपां परावर्तित किरण। तो आपां ने एक 90 डिग्री का कोण खिंचिया विच, इनू कहांगे आपां लंब या नॉर्मल। ठीक है बेटा, हुण परावर्तन की हुंदा, पहला तो यह पता होना चाहिए परावर्तन की हुंदा जदों प्रकाश की किरण आई, टकरा के उसे माध्यम च वापस चले जाती है, उन्होंने आपां परावर्तन या रिफ्लैक्शन कहने हैं। ठीक है, हुण आपां नूं ये पुछ सकदा हुंदा है रिफ्लैक्शन या परावर्तन के नियम की ने। परावर्तन दे नियम, परावर्तन दे की नियम हैं। जे परावर्तन दे नियम पूछ लवे जी, पहला नियम तो बेटा यही है कि कोण आई, कि एंगल ऑफ इंसीडेंस या परावर्तित कोण ते आपती कोण ते परावर्तित कोण दोनों बराबर हुंदे ने। कोण आई बराबर कोण आर दे हुंदा है। जे मान लो 30 डिग्री है तो भी 30 डिग्री होगा। सैकेंड, आपती किरण, लंब ते परावर्तित किरण तीनों इक्को तल ते हुंदे हन। आइयो लिखे इंसीडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लैक्टिड रे, ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है एक तल ते हुंदे हन। क्लीयर है बेटा? कि देखो पहले इन्नी चीज़ क्लीयर है, फिर अगे चलिए। ठीक है, चलो अगे देखते हैं आप। उस तो बाद की की गल है, उस तो बाद कहता जिहड़ा जदों आपां कोई भी इमेज कह जा जिहड़ा उहदा प्रतिबिंब है, जदों भी प्रतिबिंब कि जदों आपां कहने जदों भी प्लेन मिरर हुंदा है या समतल दर्पण हुंदा है, समतल दर्पण दे विच जिहड़ा अपना प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कह जिहा बनता है। ये जरूर थोनों पता होना चाहिए है कि वह कह जिहा बनता है। पहले नंबर ते तां वो वर्चुअल बनता है जी, वो वर्चुअल बनता है या उन्होंने आभासी कह सकते हैं कि उन्होंने स्क्रीन के उत्ते नहीं लैके आया जा सकता। दूसरे नंबर पर वो इरैक्ट बनता है। इरैक्ट का मतलब की हुंदा है, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब, जे आप शीशे के अगे खड़े जाते होंगे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनता है। तीजा, ਉਹਦਾ आकार बराबर हुंदा है, जिन्ना साइज़ ऑफ दा, जे मान लो कोई बंदा 5 फुट का है तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रतिबिंब है भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 फुट का ही दिखूगा। अगला, जिन्ना ਆਪਾਂ जिमें मान लो आह शीशा है, ਆਪਾਂ इधर खड़ा एक बंदा, जे मान लो ये शीशे तो 5 फुट इधर खड़ा है, 5 मीटर इधर खड़ा है, तो यदा प्रतिबिंब भी 5 मीटर ही दूर बनना है। ऐ नहीं जे इधर 5 फुट दूर खड़ा है तो प्रतिबिंब 10 मीटर दूर बन जाऊगा ना। जिन्ना इधर है, जे इधर 5 फुट दूर है वस्तु, तो वह प्रतिबिंब भी 5 फुट दूर ही दिखना है। ठीक है जी, ये चीज़ पता होवे। तो इस तो इलावा लास्ट हुंदा है जिहड़ा प्लेन मिरर च मेन है, जिहड़ा समतल दर्पण च मेन है, लिटरली इनवर्टिड हुंदा है, या इहनूं पंजाबी च कहने पांचवां परावर्तन।
ਪਾਸ਼ਵਾਂ ਪਰਾਵਰਤਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੱਬਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੀ ਦਿਖੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਣ ਆਈ, ਆਪਤੀ ਕੋਣ ਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਤੀ ਕਿਰਨ, ਨਾਰਮਲ, ਲੰਬ ਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਤਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਬਣਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ। ਤੀਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਊਗੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਮਿਰਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਮੀਨ ਜੇ ਖੱਬਾ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਿਟਰਲੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਬੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਖੱਬੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਬਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੰਨਾ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਮਤਲ ਮਿਰਰ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਤਲ, ਆੜੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆੜਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਸਤ੍ਹਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਾਵਰਤਨ ਸਤ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੂਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚੇ ਦਾ ਜੇ ਉਲਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਚਮਚ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਲੈ ਲਿਆ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਆਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਪਣ ਦਾ ਧਰੁਵ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੋਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਪਣ ਦਾ ਧਰੁਵ। ਧਰੁਵ ਕਿਵੇਂ ਪਊਗਾ ਬਈ, ਧਰੁਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰੁਵ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦਰਪਣ ਦਾ ਧਰੁਵ। ਦਰਪਣ ਦਾ ਧਰੁਵ ਦੀ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਦਰਪਣ ਦਾ ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਜੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੋਲ, ਪੋਲ ਮਤਲਬ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਆਹ ਰੇਖਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰੁਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕਹੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਇਹ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੋਕਸ, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜੇ ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਈ, ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਈ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਈ, ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੋਈ, ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਪੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਜੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਐਫ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਰਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਪਰਚਰ ਜਾਂ ਦੁਆਰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਪ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰਚਰ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮਿਰਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਫੋਕਲ ਦੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ +1 +2 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2F ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, F ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫੋਕਸ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ F ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ R ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ। F ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ C ਤੇ P ਦਾ। C ਤੇ P ਦੇ ਵਿੱਚ F ਪੱਕਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ R ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, R। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੈਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੈਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ F ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਜਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 ਕੇਸ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਰੱਟਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 6 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਬੇਟਾ ਕਨਕੇਵ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਧਰੁਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਲਵੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। 6 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਈਓ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਪੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਤੀ ਬੇਟਾ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਵੇਂ NMMS ਦਾ 8ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, 8ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, PSTSC ਦਾ 8ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਕਾ 2 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 9ਵੀਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 8ਵੀਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।